favor, followed by tea and talk, a warm staff bond session. The Speakex trial round was conducted on 24th September with participation from students of KG to grade 7. Our daily initiative, the morning bell, provided students opportunity to lead prayers, pledge, and creative presentations. The Milad Rally was held on 19th September, followed by the Milad Fest on 22nd September. General assemblies were conducted on 2 sections, KG to grade 2 on Tuesdays and grade 3 to 7 on Fridays. With diverse students' presentation, the school canteen facility commenced on 21st September, and Toys and Tots celebration for KG students was held on 24th September. The ASME Little Scholar Talent Search examination was conducted and 3 students were selected to the zone level. Our students also participated in Sub-District Arts Fest, Sports, Science Fair and emerged victorious with flying colors. The Sairuk Science Fair was conducted on 4th October, inaugurated by Mr. Yas Pulpata, PTA President of our school. On the same day, the first term academic evaluation meet was held. World Teachers Day was observed on 5th October with special assembly by teachers, along with Skill Loom, a micro-teaching contest for teachers in which Ms. Nashma Fida was selected as the best performer. World Post Day was observed on 9th October, featuring a most post office by grade 6 students and various competitions for other students. The Lifeline charity program was initiated on 10th October, encouraging students to contribute on special days, with the collected amount to be given to the needy. World Food Day was celebrated on 16th October with the name Yum Fest, where students displayed food items and shared meals together. Our students participated in Artalia, the Inter-School Kids Fest under ASME, held on 15th and 16th of November. It was hosted by our school and secured second runner-up position. Study tours were organized on 26th November to Malambura for lower classes and Munnar for higher classes. Kids athletics was conducted in November, followed by school sports meet on 6th December, organized under 3 houses. Academic support initiatives like LSS and USS coaching continued daily from 8 o'clock to 9:15 a.m. The Speakex first round was conducted with students selected from the trial round to enhance public speaking skill. A madrasa camp was organized on 2nd and 3rd January, followed by Skill Fest on 8th January, promoting individual artistic talents of students. Parent circle meetings and second term evaluation meet were conducted class-wise, providing parents opportunity to share their views and expectations. Home visits initiated on 26th January further strengthened the bond between the students, school and families. As we conclude this academic year with our 31st school, as we conclude this remarkable academic year on 31st annual day celebration too, I extend my heartfelt gratitude to our management, teachers, non-teaching staff, parents, and all my beloved students and everybody who supported for the program for their unwavering support and cooperation. Together, let's continue to learn, grow, and lead. Thank you all. Thank you, madam, for your great presentation. Next on the stage, we have felicitation by Abdullah, PTA Vice President. I invite Mr. Abdullah for felicitation. Assalamu alaikum. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സ്നേഹമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കളുടെ കലാപ്രകടനം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രസംഗത്തിനോ ഒരു സംസാരത്തിനോ പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ
2K26 അൽഫാറൂഖ് ഫെസ്റ്റയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Next I call upon for the felicitation Ms. Subaida, block member. Subaida Abdullah, block member. ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി, CEO, ചെയർമാന് ബാപ്പു, വാർഡ് മെമ്പർ കുഞ്ഞാപ്പ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ ആണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകളെ കാണാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള ദിവസം. എത്ര എളുപ്പമാണല്ലേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോണത്. ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് പുനർചിന്തന ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവരെ കേൾക്കാനുള്ള കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇരിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടാവില്ല. മൊബൈൽ എന്ന ഈ ലോകത്ത് നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ അതിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് സമയം അവരെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മനോഹരമായ സദസ്സ് ഒരുക്കി ഇതുപോലെ നല്ല ആനുവൽ ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും അധ്യാപകരെയും ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനത്തിൽ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. Thank you, Ms. Subaida Abdullah. Next, our ward member, Mr. P.K. Abubakar. I would like to invite Mr. P.K. Abubakar for a few words. Assalamu alaikum. വേദിയിൽ ഇഷ്ടമായ നേതാക്കളെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യദർശികളെ, സദസ്സിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 2026 ആനുവൽ ഡേ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല കലാപ്രതിഭകളും കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ വാക്കുകളും നേർന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Next, for the felicitation, I would like to invite our Bashir Hudawi, manager of Al Farouk Academy. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനാദരം നിറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, അധ്യാപികമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അൽ ഫാറൂഖിൻ്റെ 33ാമത് വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 1993 അൽ ഫാറൂഖ് സ്ഥാപിതമായത്. 2026 33 വർഷം തികയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്സിൽ 33 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഊർജ്ജസ്വലമായൊരു യുവത്വകാലമാണ്. ആ ഒരു യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പാണ് ഇന്ന് അൽ ഫാറൂഖ് ഇവിടെ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ യുവത്വം കാലാകാലങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സർവശക്തനായ റബ്ബ് തുണക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. We have another felicitation by Mr. Sajir Bichapu, PTA Executive Member. Sir, please. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കുട്ടികളെ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ
വളർച്ചയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ആനുവൽ ഡേൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് വരികയും ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് അടക്കം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികളെ പറ്റി, നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക്കതിന് അതിനപ്പുറം കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ ആളുകളുമായി പെരുമാറണം, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദുമാരും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ വന്ന് നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റി ചോദിച്ചറിയണത്. അതൊക്കെ വലിയൊരു പ്ലസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഇനിയും ഒരുപാട് സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളെ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച് ഇറങ്ങി പുറത്തു പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിന് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Mr. Sachir Bichapu, Executive Member of PTA. Next, we have C.H. Kunyapa, the former ward member. I invite for a few words. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പിഞ്ചുമക്കളെ, നമ്മളേറെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്നുള്ളത്. അൽ ഫാറൂഖ് ഫിയസ്റ്റ 2026 അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഒരു പീഡിക റൂമിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇത്രയും പ്രൗഢമായി നിൽക്കുന്ന